Hello everyone. Today we are going to talk about the next organism, that is Plasmodium falciparum. Till now we have discussed many bacterial pathogens. Okay. Now we are going to shift or move towards the next pathogen, which is nothing but a protozoa, and the organism is Plasmodium falciparum. So the organism Plasmodium falciparum, which commonly causes a malaria disease. So it is commonly known for a malaria disease. Okay, this organism Plasmodium falciparum, it is not a bacteria, but it is an unicellular protozoa. Okay, it is an unicellular protozoa. This organism, it is obligate intracellular parasite. Being an protozoa, because most of the protozoa are parasitic in nature. Parasitic म्हणजे काय की जे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला किल करतात टू फुलफिल देअर ओन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. त्यामुळे जे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला किल करतात, those are called as parasites. Plasmodium falciparum, it is an obligate intracellular parasite. Now what mean by obligate intracellular parasite? Obligate intracellular parasite चा मीनिंग असा आहे की जो ऑर्गॅनिझम फक्त आणि फक्त लिव्हिंग सेल मध्येच ग्रो होऊ शकतो, मल्टिप्लाय होऊ शकतो, those are called as obligate intracellular parasite. Obligate म्हणजे कंपल्सरी intracellular parasites म्हणजे काय की जे फक्त लिव्हिंग सेल मध्येच ग्रो होऊ शकतात, सर्वाइव्ह होऊ शकतात. जर लिव्हिंग सेल मध्ये बाहेर काढले, दे कॅन नॉट ग्रो, दे कॅन नॉट मल्टिप्लाय. व्हायरसेस, ऑल व्हायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पॅरासाइट्स. सो दिस Plasmodium falciparum, it is also an obligate intracellular parasite which multiplies only inside the host cell. Now this organism, unicellular protozoa Plasmodium falciparum, the genus Plasmodium, त्याचे काही स्पेसीज आहेत. There are 5 species of genus Plasmodium which can infect human beings and can get transmitted by human being. म्हणजे ह्युमन बीइंग मध्ये इन्फेक्शन कॉज करणाऱ्या प्लाझ्मोडियमच्या 5 स्पेसीज आहेत आणि ह्युमन बीइंग मध्ये ते ट्रान्समिट सुद्धा होतात. कोणत्या कोणत्या? तर पहिली Plasmodium falciparum, सेकंड Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malari and Plasmodium novelis. It is novelis. So these are 5 species of Plasmodium which infects human being and get transmitted from human being. ये 5 species की सगळ्यात deadliest, most dangerous species is the Plasmodium falciparum, which causes malaria disease. Okay, now this organism causes a disease called as malaria. Malaria, actually the word malaria, it is derived from and medieval Italian. Medieval म्हणजे मिडल एजेस ऑफ इटली. इटलीच्या जे मिडल एज, जो मिडल पिरियड होता, that time there was a word called malaria, which means a bad air. So initially it was believed that की हा जो डिसीज आहे मलेरिया, हा बॅड एअर किंवा पोल्युटेड एअर मुळे ट्रान्समिट होतो आणि त्यामुळे तो कॉज केला जातो. त्यामुळे जे मिडल एजेस इन द इटली, at that time there was a word malaria which means bad air. So bad air means malaria. So if we see literal meaning of malaria, it means a bad air, but actually it is caused because of an organism protozoa. This disease is also called as malaria, is also called as H or March fever. H or March fever. Meaning of H or marshy fever because it is commonly observed in swamps or marshy land. जे दलदलीचे प्रदेश असतात, ज्याला आपण swamps किंवा marsh land म्हणतो, तिथे commonly हे disease बघायला मिळतात. So the disease is also called as March fever or also called as H. Okay, this disease is also known as Roman fever. Roman fever because it was widespread in the Roman countries. त्यामुळे म्हणजे मॅक्झिमम पॉप्युलेशन तिथली अफेक्ट केली गेली होती बिकॉज ऑफ दिस मलेरिया डिसीज, आणि त्यामुळे त्याला रोमन डिसीज असं सुद्धा म्हणतात. मलेरिया, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्युमन डिसीज. अप्रॉक्सिमेटली 50,000 to 1 lakh year before the disease was observed. So एवढ्या वर्षाच्या पासून हा डिसीज ह्युमन बीइंग मध्ये ऑब्झर्व केला जातो. सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज ऑफ ह्युमन बीइंग. ओके, malaria outbreak was also observed in the European countries as well as in the North America, but ते बऱ्यापैकी कंट्रोल केले गेले. but maximum outbreak was observed in the Roman countries, hence it was also known as a Roman fever.
Okay, so malaria, it is an disease caused by Plasmodium falciparum. Now this organism, Plasmodium falciparum, it has two life cycles. Actually it has two life cycles. कारण हा एक असा डिसीज आहे मलेरिया की जो वेक्टर बॉर्न डिसीज आहे. वेक्टर बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, किंवा वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन आपण म्हणतो. जेव्हा एखादा डिसीज वेक्टर थ्रू कॅरी केला जातो तेव्हा त्याला आपण वेक्टर बॉर्न म्हणतो. मग वेक्टर कोण असतो? मॉस्किटो. मॉस्किटो मध्ये प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम सर्वाइव्ह होतो, मल्टिप्लाय होतो. आणि जेव्हा तो मॉस्किटो एखाद्या ह्युमन बीला बाईट करतो त्या मॉस्किटो मधून तो पॅथोजन प्लाझ्मोडियम हा ह्युमन बीइंग मध्ये ट्रान्समिट होतो आणि मग ह्युमन बीइंग मध्ये जाऊन तो मलेरिया कॉज करतो. ओके, सो जेव्हा एखादा इन्सेक्ट असेल किंवा एखादा बाकीचा लिव्हिंग थिंग असेल की ज्यातून एखादा डिसीज ट्रान्समिट होतो त्याला आपण काय म्हणतो? वेक्टर बॉर्न डिसीज. ओके, सो मलेरिया इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज. वेक्टर म्हणजे एक कॅरियर असतो. मलेरियासाठी कॅरियर कोण असतो? मॉस्किटो असतो. सो हा जो पॅथोजन आहे हा मॉस्किटो मधून ट्रान्समिट होतो. म्हणजे मॉस्किटो कोण झाला? त्याला कॅरी करणारा व्हेइकल झाला. व्हेइकल म्हणजे वेक्टर. Okay, so it is a vector borne or vehicle borne disease. This Plasmodium falciparum, it has two life cycles. First, that is life cycle in human being मध्ये त्याची एक लाईफ सायकल कंप्लीट होते. So it shows life cycle in human beings also as well as in mosquitoes. So life cycle of this Plasmodium falciparum completes in two different hosts in humans as well as in mosquitoes. Okay, पण भले ही दोन त्याचे आपण होस्ट म्हणूया. नॅचरल होस्ट हा त्याचा मॉस्किटो असतो, सेकंडरी होस्ट ह्युमन असतो. सो जेव्हा या दोन होस्ट मध्ये तो मल्टिप्लाय होतो दोन वेगवेगळे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो यूज करत असतो. म्हणजे दोन होस्ट मध्ये सिमिलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करत नाही. इट युजेस टू डिफरंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक्झाम्पल, इन ह्युमन इट रिप्रोड्युसेस बाय असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इन ह्युमन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्झर्व्ड and this asexual reproduction is called schizogeny or schizogony. It is called schizogony. So in human being the life cycle of Plasmodium falciparum in human being is called schizogony. ह्युमन मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो? स्किझोगोनी म्हणतो. स्किझोगोनीचा मीनिंग असा आहे की असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इथं गॅमेट्स प्रोड्यूस करत नाही. सिम्पली डेव्हलपमेंटल स्टेजेस या ऑब्झर्व केल्या जातात. फ्रॉम लार्वल स्टेज म्हणजे पहिला स्पोरोझोइड्स, देन स्किझोन्स अँड देन मिरोझोइड्स, अशा डिफरंट लाईफ स्टेजेस ऑब्झर्व केले जातात. इथं गॅमेट्स प्रोडक्शन केलं जात नाही. असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आहे ज्याला आपण स्किझोगोनी म्हणतो. ओके, इन ह्युमन बीइंग द लाईफ सायकल इज ऑब्झर्व टू बी इन्फेक्शियस. हा जो प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम आहे जेव्हा तो ह्युमन बीइंग मध्ये इन्फेक्ट करतो किंवा एंटर करतो दॅट टाइम इट बिकम्स व्हायरुलंट. It may cause disease and may show some symptoms. So in human being it is infectious. The infectious म्हणण्यापेक्षा आपण याला म्हणूया की फेटल आहे. फेटल म्हणजे काय? तो थोडा सिम्पटम्स दाखवणार आहे, डिसीज कॉज करणार आहे. मॉस्किटो मध्ये याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट. मॉस्किटो मध्ये इट शोज सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, that is it produces gametes. It produces gametes in mosquitoes. Okay, and whenever it produces gametes, that type of life cycle or mode of reproduction is called as gametogony. It is called gametogony. So schizogony in human beings and gametogony in mosquitoes. And as I already mentioned, in mosquitoes it remains non-infectious. Human being मध्ये तो कसा असतो? non-infectious. So it is non-infectious in case of in mosquitoes, and human being is infectious. So it completes. It has two life cycles. One life cycle that it completes in mosquitoes, that is non-infectious, sexual mode of reproduction, and second in human beings, where it reproduces by developing certain kinds of different types of cells, different stages असतात त्याच्यामध्ये. आपण ते सगळं डिटेल मध्ये बघणार आहोत. And
The mode of reproduction in human being is called schizogony, and that is infectious. So schizogony is infectious and gametogony is non-infectious in mosquitoes. This organism, Plasmodium falciparum, it transmits through mosquitoes. Mosquito, suppose एखादा mosquito असेल, whenever the mosquito bites any human being, then normally हा organism कुठं असतो तर salivary glands मध्ये असतो किंवा त्याचे जे स्पोरोझॉइड्स आहेत, स्पोरोझॉइड्स म्हणजे काय तर इट इज and that stage of mosquito life cycle which is supposed to be most infectious. म्हणजे एक स्पोर लाइक सेल असते स्पोरोझॉइड म्हणजे स्पोर लाइक ऍक्च्युअली नॉट स्पोर नाही ते स्पोरिलेशन किंवा जर्मिनेशन त्यांच्याशी रिलेटेड नसतं बट दीज आर स्पोर लाइक सेल्स विच आर सपोज टू बी मोस्ट इन्फेक्शियस. सो स्पोरोझॉइड्स काय तर ती एक स्टेज आहे त्यांच्या लाईफ सायकलमध्ये की जिथं त्यांच्या त्या ज्या सेल्स आहेत की ज्या इन्फेक्शन कॉज करू शकतात, मलेरिया कॉज करू शकतात, आरबीसीला डिस्ट्रॉय सुद्धा करू शकतात. ओके, सो स्पोरोझॉइड्स नॉर्मली कुठं असतात तर सलायव्हरी ग्लँड्स मध्ये असतात. कोणाच्या? मॉस्किटोच्या. सो मॉस्किटोच्या सलायव्हरी ग्लँड्स मध्ये स्पोरोझॉइड्स आहेत. स्पोरोझॉइड्स म्हणजे पुन्हा एकदा सांगतो इन्फेक्शियस सेल्स. जेव्हा मॉस्किटो बाईट करतो ह्युमन बिईंगला त्यावेळी त्याचं जे प्रोबॉसिस असतं त्या प्रोबॉसिस मधून ते जे स्पोरोझॉइड्स आहेत ह्युमन ब्लड मध्ये एंटर होतात. सो थ्रू द प्रोबॉसिस म्हणजे जो त्याचा सकिंग पार्ट असतो बॉडीचा ते इंट्रोड्यूस करतात किंवा इंजेक्ट करतात बॉडीमध्ये आणि इंजेक्ट केल्यानंतर त्यातून जे सलायवा रिलीज होते त्या सलायवामधून काय होतात स्पोरोझॉइड्स ह्युमन बॉडीमध्ये एंटर होतात, ब्लडमध्ये एंटर होतात. ब्लडमध्ये एंटर झाले की मग ते स्टार्ट डेव्हलपिंग, त्यांचे डेव्हलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट होतात. सो स्पोरोझॉइड्स त्याचा न्यूक्लियस मल्टिप्लाय होतो. मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेजला आपण नंतर मग त्याला स्किझॉन्ट म्हणतो. मग स्किझॉन्ट्स डेव्हलप्स इनटू मिरोझॉइड्स, मिरोझॉइड्स डेव्हलप्स इनटू ट्रोपोझॉइड्स. जे सिमिलरली त्यांचे स्टेजेस या पुढे कंटिन्यू होत जातात. सो एंट्री ऑफ स्पोरोझॉइड इनटू द ह्युमन बीइंग पहिल्या ब्लडमध्ये एंटर होतात, ब्लडमधून ते जातात कशामध्ये लिव्हरमध्ये. लिव्हरमध्ये एक स्टेज दाखवतात ज्याला आपण म्हणतो प्री एरिथ्रोसायटिक स्टेज. नंतर मग आरबीसी मध्ये जातो, आरबीसी मध्ये पुन्हा मल्टिप्लाय होतात, पुन्हा डेव्हलप होतात. दॅट इज कॉल्ड एरिथ्रोसायटिक स्टेज. सो दॅट वी ऑल आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्ड कॉल्ड स्पोरोझॉइड्स. स्पोरोझॉइड्स म्हणजे काय तर इट इज अन इन्फेक्शियस सेल. स्पोरोझॉइडचे स्ट्रक्चर जर बघितलं तर वी विल फाइंड इट इज अन स्ट्रक्चर ओवल, क्वाइट ओवल शेप स्ट्रक्चर हॅव्हिंग अन टेपरिंग एंड. त्याचा जो अपायकल एंड असतो तो कसा असतो थोडा टेपरिंग असतो, नॅरो असतो. अपायकल एंड स्पोरोझॉइड बघतो आपण. अपायकल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटॅचमेंट टू द लिव्हर सेल्स. लिव्हर सेल्स ज्या मोस्ट कॉमन लिव्हर सेल्स ज्याला आपण हेपॅटोसाइट्स म्हणतो. हेपॅटोसाइटच्या सरफेसवर यांना बाइंडिंगसाठी काय असतात रिसेप्टर्स असतात. ओके, सो त्या रिसेप्टरला तो जो पार्ट बाइंड होतो स्पोरोझॉइडचा दॅट इज अपायकल पार्ट. सो अपायकल पार्ट, दिस टेपरिंग पार्ट, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर साइट्स प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिव्हर सेल्स. स्पोरोझॉइड मध्ये एक्झॅक्टली काय काय असतं? कम्प्लिटली डेव्हलप्ड सेल नाही आहे. इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया असतात त्याच्यामध्ये. बिसाइड दिस इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, क्वाइटली इलॉंगेटेड न्यूक्लियस. त्यांच्यामध्ये हा न्यूक्लियस आहे. ओके, बिसाइड दिस इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया. As usual, like other cells, they contains Golgi bodies, they contains ribosomes, endoplasmic reticulum, हे सगळं त्यांच्यामध्ये असतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय की त्यांच्यामध्ये टिपिकल ऑर्गॅनेली प्रेझेंट असते. टिपिकल ऑर्गॅनेल इज ऑब्झर्व्ड and that is called apicoplast. So and uncommon kind of organelle that is called apicoplast is observed in the Plasmodium falciparum protozoa. Plasmodium जेव्हा त्याच्या स्पोरोझॉइड स्टेज मध्ये असते, इन्फेक्शन स्टेज मध्ये असते, त्यावेळी त्याच्यामध्ये काय असतं ॲपिकोप्लास्ट असतं. ॲपिकोप्लास्ट ही टिपिकल ऑर्गॅनेली आहे. ओके, त्या ऑर्गॅनेलीचं फंक्शन ॲपिकोप्लास्ट म्हणजे कसं असतं तर लाईक अ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, ॲपिकोप्लास्ट आर प्रेझेंट इन द प्रोटोझोआ.
पण ॲपिकोप्लास्ट आणि क्लोरोप्लास्ट मध्ये डिफरन्स काय? तर ॲपिकोप्लास्ट आर नॉन फोटोसिंथेटिक, दे डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स और कॅरोटिनॉइड पिगमेंट्स, त्यामुळे फोटोसिंथेटिक नसतं. बट these are double layered, bi-layered organelles. So apicoplasts are bi-layered organelles present in the Plasmodium falciparum. Otherwise ते कोणामध्ये असतात? प्लांट्स मध्ये असतात. मग apicoplasts नॉन फोटोसिंथेटिक आहेत, तर मग त्याचं फंक्शन काय असतं? The function of apicoplast is fatty acid metabolism. Apicoplasts are involved in fatty acid metabolism. Also helps in protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस रायबोसोम मध्ये किंवा एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये होणार आहे, पण इट दे असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. काही प्रमाणात ॲपिकोप्लास्ट मध्ये सुद्धा प्रोटीन सिंथेसिस होतो. दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रिशन ऑफ हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. त्याच्या लाईफ सायकल मध्ये त्याला हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स प्रोड्यूस करण्यासाठी ॲपिकोप्लास्ट रिक्वायर्ड असतं. सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिक्रिशन ऑफ सम ऑफ द हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. Okay, so apicoplasts, these are the special bilayered organelle similar to the chloroplast of the plant, and these apicoplasts are meant for fatty acid metabolism, also involved in protein synthesis, and they are also required for secretion of some hydrolytic enzymes. Okay, so this is a typical structure of the sporozoites. सो हे स्ट्रक्चर टिपिकल स्ट्रक्चर आहे. स्पोरोझाइट्सशी रिलेटेड एक असं आहे की इट इज सपोज दॅट की स्पोरोझाइट्स आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक अल्गी, म्हणजे अल्गी पासून हे इव्हॉल्व्ड झालेलं, इट इज अझम्पशन. सो दीज आर, इट इज सपोज दॅट दीज आर इव्हॉल्व्ड और ओरिजिनेटेड थ्रू द एंडो सिम्बायोटिक अल्गी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोरोझाइट. आता स्पोरोझाइट्स ते सिक्रेट करतात. तुम्हाला सांगितलं मी की प्रोबॉसिस मधून त्याचे जे इंजेक्टिंग पार्ट असतो त्यातून ते काय करतात, स्पोरोझाइट्स रिलीज करतात ह्यूमन बॉडीमध्ये, आणि ह्यूमन बॉडीमध्ये स्किझोगोनी दाखवतात आणि मॉस्किटो मध्ये काय दाखवतात, तर गॅमेटोगोनी. सो एक्झॅक्टली दोन होस्ट आहेत, दोन होस्ट मध्ये दोन प्रकारच्या लाईफ सायकल दाखवतात. देन ते लाईफ सायकल काय आहे, कसे असते, कोणते कोणते पार्ट अफेक्ट होतात आणि काय सिम्पटम्स असतात, दॅट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. So this is an introduction about Plasmodium falciparum. Thank you.